पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम खास खबर एक नज़र च मैं हाइशू तो साडे नाल अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच अखबारां दियां अहम सुर्खियां ते झात पाउण दे लई मौजूद ने स्टूडियो दे विच एक अहम खास साडे माहर मेहमान ते अज दे माहर मेहमान के तौर पर असीं सद्दा दिता है सीनियर पत्रकार कमलेश दुग्गल जी नूं। आओ करदे उन्हां दा स्वागत। कमलेश दुग्गल जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच। सब तो पहला दुग्गल साहब असीं गल करते हैं करोना महामारी की, क्योंकि उम्मीद की किरण एक सामने आउंदी नज़र आ रही है, क्योंकि देश दे विच वैक्सीन के 2 टीकियां नूं एमरजेंसी वरतों दे लई हरी झंडी मिल गई है। तुहाडा इस बारे की कहना है कि किस तरह देखते हो कि ये जिहड़ी एमरजेंसी वरतों है किन्ना रंग लियाएगी? देखो इशू ये जिहड़ी करोना महामारी नूं निपटण दे लई जिहड़े ये 2 साडे जिहड़े टीकाकरण नूं मंजूरी दित्ती आ सरकार ने जी, क्योंकि ये जिहड़ा हैगा ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया ने जी कल उन्होंने ऐतवार नूं कल उन्होंने डॉक्टर बीजी सुमानी ने यह ऐलान किया भी ये 2 टीके जिहड़े आ ये कारगर ने, बहुत ही कारगर ने। तो सानू पता हैगा भी भारत दे विच जे आपां संसार की तुलना करिए भारत नाल ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ 1-1 ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 70 ਹੋ ਗਏ, 50 ਹੋ ਗਏ, 40 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। एक जिहड़ी हैगी आ इन्हां ने ड्राई रन पहलां ही शुरू कीता सी। ड्राई रन का मतलब हुंदा भी असी अभ्यास करदे आं, असी प्रैक्टिस करदे आं भी असी टीकाकरण किवें करना आ। उहदे नाल असी सारे राज्यां दे विच बहुत सारे जिले चुने सी सरकार ने, जिन्हां दे विच जिहड़े मैडिकल स्टाफ ने जिन्हां ने टीके लाउणे आ उन्होंने ट्रेनिंग दी किवें इन्हों रखना हैगा, सारा कुछ ये जिहड़ा प्रवाह जिहड़ा कीता गया। सो इस करके जिहड़ा हैगा हुण सारी प्रदेशों दे विच होर आउण वाले 2-4 दिनों दे विच ये जिहड़ी साडे 2 देसी टीके ने, स्वदेशी टीके ने, इन्हां दी जिहड़ी हैगी वरतों शुरू हो जानी है। इहदे नाल लोकां नूं बहुत ही राहत मिलेगी। जिवें हुण सुमानी साहब जिहड़े साडे जिहड़े ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया दे डॉक्टर ने उन्होंने भी ये गल की भी ये रिजल्ट जिहड़े हैगे आ वो 70% तो उपर कारगर यानी सिद्ध हो रहे हैं। सो ये एक बहुत ही साडे देश के लिए माण वाली गल आ, क्योंकि असी हमेशा ही कहने भी मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया का नारा जदों देखो हुण अगे असी विदेशों वल देखते हुंदे सी तां हुण विदेश जिहड़े हैगे आ वो साडे वल देखणगे। सो एक बड़ी जिहड़ी तसल्ली वाली खबर हैगी आ भी इस तरह के जिहड़ा करोना के उपर असी जिहड़ा ये कंट्रोल कर रहे हैं। देखो हुण असी जिहड़ी साडी ठीक होने वालिਆਂ ਦੀ दर जे आपां इंडिया दे विच एक्टिव केसां की गल करिए अज की डेट के तो यह 2.5 लाख के करीब आ। किसी टाइम तो इन्हां दी गिनती बहुत ज़्यादा होंदी सी। सरकार ने अपनी सूझबूझ नाल, सूबा सरकारां ने अपनी सूझबूझ दे नाल जिहड़ा हैगा ये बीमारी नूं काफ़ी हद तक जिहड़ा असी कंट्रोल कर लिया। पर एक गल मैं नाल जरूर कहांगा भी अजे भी जिहड़े आउण वाले 5-6 महीने आ वो सानूं इसले होण दी जरूरत नहीं हैगी। ये नहीं हैगा भी हुण जे टीका आ गया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਆਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੋਹਰ ਵਾਰੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 60 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ 50 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਆਇਆ। ਸੋ 11 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ WHO ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਿੰਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਟੀਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੀਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਮੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 27 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਧਾਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ,
ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 1,60,000 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 60 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 230 250 ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜੂਗੀ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ NCR ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪਤਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਜੇਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੜੋਤ ਤੋੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ
ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨਾਥ ਉਹਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਆਸ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਆ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ। ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ 4-5 ਮੀਟਰ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, 3 ਮਰੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੌਸਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਅਜੇ। ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਠੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਦਵਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ
ਕਰੀਬ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮੁਰਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਟਰਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।